Türkiye başkalası Ankara'da 13 saat isemsiz muhtaram tavşar. Bugün 2026 yılının 1 aprel şerşembe gün. Siz turdan tur efirde Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi top şorunu tanıysız. Bizim programma 16 metrli kıska dolkunun 17.615 kg sıçlığından 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerçinleri bilen w.trt.dinna.com internet adresi olsa hem kısa telefonlarının TRT Dinna koşumtasından Voice of Turkey Vod is radyo kanalından topşular. Topşurabızdan qobatlauın qozan vaqıtı bilan saat kişki 8. ortada internet hem yerçinarca Vod West radyo kanalından tığındaylasız. Topşubızdan bugünkü şaralışında sınqı haberlerden soň Türkiye'nin milli sportçulara yazmasını taqdim etarız. Türkiye Ovazı dolkunlarında sınqı haberler. Türkiye, İsrail'nin Filistinlerge ölüm cezası kirituun hukuksuzluk dip atadı. Ankara, elegi kanunni siyasi ölüm cezalarının devamı edip beylep, Birleşik Milletler Uyuşmasın aşığış rəvişte şaralar körüge çakırdı. Türkiye, İsrail parlamentinde rastlangan hem tik Filistinlerge qaratdağına kullanılacak ölüm cezası kanunun tenqitledi. Türkiye Tışqı İşler Ministerliği internet sahifasında bastırılgan bildirudi. Elegi qararның basıp aluşu güç İsrail'nin Filistinlerge qarşı apartheid rejimin tağında avraytığını maqsad etüğün bildirdi. Ministerlik kanunның Filistin halkına qarşı alып barılgan tanımauının yok etüğünün hem siyasi ölüm cezaları siyasatının yana bir көрініші болуын, şulay ук hukukka qarşı hem gamelsiz ekanini aytdı. Ministerlik Birleşik Milletler Uyuşmasında kiritip halkara cemiyetini, İsrailni halkara cemaatçilikni İsrailnin eligi urukça, rasışı hem hukuksuz adımlarına qarşı kömek rəvişte rızasızlık bildirge çakırdı. İsrailnin Yediot Ahronot gazeti məlumatlarına qaraganda kanun ülgüsü 2. hem 3. okuluşta bir tarafsız 42'de qarşı 62 uğay tavuş bilen kabul edildi. Hükümet reisi Benjamin Netanyahu kanunni yoqlap tavuş berdi. İsrail'nin milli qorqunuşsuzluk ministri Itamar Ben-Gvir kanun kabul etilüni tarihi gün dep atap, özünün qanaat bolğan bildirdi. Birleşken Arap Emirlikleri Ormuz boğazını aşığı için harbi hareketini yoqlay. Abu Dhabi, dünya kölam köçlerinin mühim neft tranziti noktası bulgan Ormuz boğazının qorqunuşsuzluğun təmin etüğü için koalisiya tüzürge oylagan şurada turdan-turu rol alırga mümkün. Birleşken Arap Emirlikleri dünyanın en krizisli neft koridorlarının birisi bulgan Ormuz boğazın güç kullanı yolu bilen yanadan aşığı için Akkış ijdekiçiligindeki inisiyativini yoqlarga hazırlandı. Wall Street Journal gazetinin sişeme günü Garip resmi zatlarına sıltama yasap bostırgan haberine qaraganda, Birleşken Arap Emirlikleri iminlik şurasının ihtimal bulgan harbi operatsiyaga vakarat biracak qararı için lobby işenligi alıp bari. İl şulay uq Eligi strategik su yolunun qorqunuşsuzluğun təmin etüğü için Akkış hem Avrupa bilen Aziyadagi birlikdaş güçlerini koalisiya tüzürge çakıra. Haberde bildirilgancha, Abu Dhabi birinci tapqır berilişke turdan-turu qatnaşuu turunda uyli. Şul vaqtda mina şistartu operatsiyalarında kiritip, öz üstüne onlarga mümkün harbi rollerini qarab çıqa. Wall Street Journal şulay uq Birleşken Arap Emirlikleri Tışqı İşler Ministerliğinin bildirüğün bastırdı. Gazet ministerlikning Ormuz boğazında karaplar yürüyüşü irigin soqlaw kerakligi turunda dünya körüne fikir birdemligi fikirine basmayasım, halkara burçularga ihtibar etdi. Eligi adam Akkış, İsrail, İran soğuşu Farsı qolduğunda tuturuqsuzluqni arttırgan şurda yasaldı. İranның 2 martda boğazda transport harekatın şeklewin iğlan etüğünün hem koordinatsiyasiz ozgan karaplarını utqa tuta alıu turunda eskertüğünden soň kirinkirlik artdı.
Dünyanın neft təminatının yaxınca 20% hər gün әлеге tor boğazdan uzа. Bu ise boğazını dünya kölem energiya bozadları için krizisli noktaga aylandırır. Bu vaziyet neft beylerine tugul, toşu hem iminleştiru şagımlarında көтерді. Krizis terneyigen uçrakta iqtisadi titrenülerinin tağında köp bolacağı korkuları orada. Türkiye ovazı dolkunlarında sıngı haberler tыңлайсыз. Рим папасы Иран соғышынан шығу yolun izlеу үшін Trumpқа шақыру жасады. Пасха бәйрәме алдынан Рим папасы дипломатика шақырды һәм төбәктәге тотрыксызлыкны көчәйтә торган үлем очракларының артуына каршы кисәтте. Рим папасы Лев 14 АКШ илбашы Дональд Трампны төбәктә үлүчеләр саны артуы сәбәпле Иран белән көчәя барган низакка дипломатик юл белән шешелеш эзләргә чакырды. Сишәмбе көнне Рим ярындагы Кастель Кандолфодагы резиденциясе янында журналистлар белән сөйләшкәндә Рим папасы миңа илбашы Трампның көптән түгел сугышны туктатырга теләвен әйтүе турында җиткерделәр. Мин аның чыгу юлын эзләвенә өметләнәм. Мин аның көч куллануны кимету юлын эзләвенә өметләнәм дип әйтте. Бу сүзләр Папа Леоның вакыйгаларга гадәти булмаган рәвештә турыдан-туры катнашуын күрсәтә. Ул 28 февральдә АКШ һәм Израильнең Иранга берлектә һава һөҗүмнәреннән соң башланган һәм аннан соң якын көнчыгышка җәелгән, милләгән кешенең гомерен үзгән һәм глобаль энергия базарларын тетрәткән тарткалашуга карата тәнкыйтьне көчәйтте. Рим папасы шулай ук тыныч халык арасында курбаннар артуына борчылуын белдерде. 5 апрельдә Пасха бәйрәме алдыннан сугыш хәрәкәтләрен кичекмәстән туктатырга чакырды. Күп үлем очраклары булды. Шул исәптән гаепсез балалар да үлде. Әйдәгез, озакка сузылган тынычлыкка чакырыйк. Сугыш көч куллану һәм сугышны хуплаучы кешеләр бик күп диде. Якшәмбе көнне Рим папасы сугышны башлаган һәм кулларында кан булган җитәкчеләрнең дугаларын Тәңре кире кага дип әйтте. Пакистан армиясының дөнья көнбатышындагы операциясында 13 террорчы үтерелгән. Илнең дөнья көнбатышындагы Хайбер Пахтунхва провинциясында 2 аерым операциядә шикле террорчылар юк ителгән. Пакистан армиясе чәршәмбе көнне илнең дөнья көнбатышындагы 2 аерым операциядә 13 террорчының үтерелүен белдерде. Армиядан ясалган белдерүгә караганда, күздә мәгълүматына нигезләнгән беренче операциядә дөнья көнбатышындагы Хайбер Пахтунхва вилаятының Хайбер кабила төбәгендә 13 террорчы үтерелгән. Шул көнне Банну районында аерым бәрелештә тагын 3 террорчы юк ителгән. Белдерүдә булай диелә. Пакистанның иминлек көчләре һәм хукук саклау органнары ил чит-ил чыганакларыннан һәм хупланган террор куркынычыннан тулысынча чистартылганча бар көченә эшләвен дәвам итәчәк. Соңгы елларда Пакистанда, Әфганстанда эшли дип белдерелгән Тахрики Талибан Пакистан оешмасының террор һөҗүмнәре артты. Кабул исә бу гаепләүләрне кире кага. Төркия Косовоны җиңеп 2026 елгы дөнья кубогында катнашу хукукына ия булды. 2026 елгы дөнья кубогы финалы АКШ, Мексика һәм Канадада узачак. Төркия плей-офф матчында Косовоны 0-1 исәбе белән җиңеп, финалда катнашу хукукына ия булды. Командага җиңү китергән голны 53-нче минутта Кәрәм Актүрек улы кертте. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган безнең егетләр дип аталган җилма футбол командасын финалга чыгулар белән котлады. Эрдоган җилма команданың 24 елдан соң футболның иң зур сәхнәсендә Төркияне көчле рәвештә тәкъдим итүне көтүен белдереп булай диде. Безнең егетләрнең һәр вакыттагыча ай йолдызлы форманы җиңүдән җиңүгә илтәчәгенә, милләтебезне горурландырачагына ышанам. Ул шулай ук командага Австралия, Парагвай һәм АКШка каршы төркем матчларында уңышлар теләде.
Türkiye öz tarixinde 2 topqır Dünya Kuboguna çıktı. Türkiye birinci topqır finalda 1954 yılda qatnaştı, lakin Türkiye etabında oңышқа erişe almışa düşüp kaldı. Türkiye'nin finalde ikinci topqır qatnaşu bütünley başka neticege getirdi. 2002 yılғы Künyak Koreya hem Yaponiya birgelep uzdurgan Dünya Kubogunda Türkiye 3. orun aldı hem tarihi oңышқа erişti. Muhtaram tağışasız Türkiye avazı dolkunlarında sınғы haberler tınladınız. Türkiye'nin milli sportçuları. Muhtaram tağışar, Topшу tizimimizдің бүгінгі çaralışında biz Türkiye'nin Ege tübegindегі kichkine bir rayondan çıkıp, dünyanın en yoğarı noktasına barıp jetken sportçı turunda anlatırga tileybiz. Gabirinin her saatin sportqa bağışagan, iqtibar üzeginde uçkan hem Türkiye'ni dünyaga taratkan yaş çempion Ayşe Begüm Onbaşı. 2001 yılının 9 dekabr günü Manisa'nın Akhisar ilçesi rayonu tekstil sevdası bilen şöğlengen Serkan Onbaşı hem halal cifeti seçilinin birinci bağları dünyaga kele. Ayşe Begüm. Akhisar Türkiye'de zeytun bilen tarihi hem gadi turmuş rəvişi bilen dan tutkan tanış bir ilçe rayon. Lakin ol vaqtda bu rayon әлі özünden qoşanda bolsa öz ismin Türkiye sportu tarixine altın harfler bilen yazıp kaldıracak sportçı çıgarganın bilmeydi. Kichkine Ayşe Begüm sport bilen tanışuda soğarmay. Ol 2,5 yaşında balet derslerine yeri başlay. Hem bu yaşta tırmışın özgertken vakıqa bulan. Akhisarda şevşi İspan balet okutuşası Maria. Kichkine kızның sığıluşanlığında, küçüllüğünde kurib alı. Hem ol gailege mınday mühim kengeş biri. Bu balаны gimnastikaga öğretigiz. Bu təqdim Ayşe Begüm'nin yazmışın özgertdi. İspan tili okutuşusu bir ne kadar vaqtdan soň İspaniyaga qayta hem vafat buldu. Lekin ol bergen kengeşler milli çempion tuğuna yol açtı. 6 yaşından başlap Ayşe Begüm aerobika gimnastika treneri Gürkan Er'nin күзәтүендә күнегеләргә башлый. Күнегеләр Акhisarдан якынча 50-60 чакрым ераклыктагы Манisa шәһәрендә узды. Күз алдыгызга китергез. Атнаган 5 көн мәктәптән соң бу маршрут буенча йөри торган кечкенә була. Кай вакыт төнгә кадәр. Бу сәяхәтләр вакытында ул шулай ук дәресләрендә укыган, спортчы да, укучы да булып үскән. Профессиональ спорт карьерасын 7 yaşında башлаган Айша Begüm 8 yaşında birinче ярышларында катнашкан. 11 yaşında ул җыелма команда формасын кигән. Бу аның Көп спортчыларның үсіп жеткен шырда ерішкен дәрәжеге, башлангыч мәктәптә укыганда ук шушы дәрәҗәгә җитүен аңлады. 14 yaşına ул халыкара һәм милли ярышларда 26 медаль җыйган иде. Ул әле яшьләр категориясендә иде, ләкин аның исеме инде медаль җанвары дип телгә алына иде. Бу кушамат аның тырыш хезмәте һәм көрәш рухы символына әйләнде. 15 yaşına җиткәндә аның медаль саны инде 65-кә җиткән иде. 2015 yılda Meksika'da uzgan aerobika gimnastikası dünya çempionatında 13 yaşlık Ayşe Begüm yığılıp düşüşüne qaramasdan yaş ösmürler arasında şahsi kategoriyada bronza medal yauladı. Bu onun birinci zor halkara kazanışıydı. Hem şul yığılıdan soň da medal yaularga mümkünlük bergen ruhi naqlıq onun karakterin aşağı etip көрсәтті. 2016 yılda Künyak Koreya
Португалияның Ичеон шәһәре 14-нче Бөтен дөнья аэробика гимнастикасы чемпионатын кабул итте. Айша Бегüm 15-17 яшь категориясында көч сынашты һәм алтын медаль яулады. 14 яшьлек дөнья чемпионы. Төркиядәге спорт яңалыклары бу хакта булай дип хәбәр итте. Алтын кыз Акхисардан. Әмма шын зур имтихан әле алда иде. 2019 елда өлкәннәр категориясына күчкән Айша Бегüm Португалияның Кантания шәһәрендә узган дөнья кубогында хатын-кызды арасындагы шәхси разрядта алтын медаль яулады. Бу аның өлкәннәр этабындагы беренче җитди имтиханы иде һәм ул аны уңышлы үтте. Аннары дөнья чемпионатына әзерлек процессы барышы башланды. 2020 елда үткәрелергә тиеш булган чемпионат COVID-19 пандемиясе аркасында кичектерелде. Алар музыканы, хореографияны һәм концерт программасын 2 елга якын әзерләп көттеләр. Авырлыктан контрольдә тоту, көненә уртача 6-9 сәгать күнегүләр, психик чыдамлык күнегүләре. Тренерлары Мәхмәт Али Әким белән бергә алар барысында яңадан төзелделәр. Һәм ниһаять 2021 елның маенда Азәрбайҗан башкасы Бакыда аэробика гимнастикасы 16-нчы дөнья чемпионаты. Айша Бегüm өлкәннәр арасында ялгыз ярышларның финалына чыкты. Каләмнән байракка кадәр агымлы ритм белән ул шул көнне 21850 балл җыйды һәм алтын медаль яулады. Төркия җумһурияте тарихында хатын-кызлар аэробика гимнастикасы өлкәннәр категориясендә дөнья чемпионатында җиңү яулаган беренче спортчы булды. Сәхнәдә Төркиянең дәүләт гимны яңгыраганда ул күз яшьләрен тыя алмады. Без Төрек хатын-кызларының көчен күрсәттек, диде ул. Әмма Айша Бегüm туктап торачак берәү түгел иде. 2022 елның июне Гимарайш, Португалия. Узган елгы чемпион буларак ул 2нче тапкыр рәттән дөнья чемпионы булырга омтыла. Аэробика гимнастикасы тарихында беркем дә мондый казанышка ирешмәгән иде. Ул финалдан 20350 балл җыеп кайтты. Көмеш медальгә лаек булды. Дөнья икенчесе. Төркия байрагы тагын бер тапкыр пьедесталда җилфердәде. Без бик тырышып эшләдек һәм тырышлыкларыбыз нәтиҗә бирде. Бу медаль төрек халкына бүләк, диде ул. 2025 елның ноябрендә ул Азәрбайҗанның Гәнҗә шәһәрендә узган аэробика гимнастикасы Авропа чемпионатында финалга чыкты. Карьерасы дәвамында ул 100дән артык медаль яулады. Бу уңышларның артында нәрсә ятасың? Айша Бегümне тыңлаучылар аның һәр вакыт бер үк нәрсәләргә басым ясавын күрәләр. Дисциплина, дәвамчанлык һәм эшләү. Мәктәбен ул иң яхшы билгеләр белән тәмамлады. Акхисар Анадолу лицейын бетергәннән соң укуын Истанбул Gelişim университетының физик тәрбия һәм спорт югары мәктәбендә дәвам итте. Еллар дәвамында атнаган 5 көн ул 50-60 чакрымлы юлны бер кашанда зарланмыйча үтте. Бер әңгәмәсендә ул булай дип аңлатты. Гимнастика мине ял иттерә. Тормыш стрессле булганда мин спорт залына йөрим. Чөнки мин үземне хәтерләгәннән бирле спорт залларында вакыт үткәрдем. Бу җөмлә Айша Бегümнең спортка карашын кыскача аңлата кебек. Ул бурыч түгел, үз аң. Аның әти-әнисе дә спорт белән шөгыльләнеп үскәннәр. Әнисе җиңел атлетика һәм баскетбол белән шөгыльләнгән, әтисе футбол белән шөгыльләнгән. Икесе дә яшь чагында спортны ташлаганнар. Ләкин үзләре әйткәнчә, алар кызларының бу өлкәдә ни дәрәҗәдә алга китәчәген күз алдына да китермәгәннәр. Айша Бегüm онбашы
Аэробика гимнастикасының олимпия спорт түрі болмағанын біле. Бұл спортчылар үшін зор көңілсізлік, чөнки олимпия ойындары әр спортчының ең юғары ноқтасы деп санаған мақсат. Ләкин Айша бегім бұл шымбарлық білән келішіп болай деді. Менің ең зор мақсатым олимпия ойындарында алтын медаль яулау. Әгер бұл ишік қошында болса ашылса, мен әзір болашақмын. Bu ишек әлеге ашылмаса да, Айша бегім он башының карьерасы инде үзі тарих язды. Акъясардың тыныш урамнарынан dünya подиумнарына көтерілген спортчы буларак ул Түркия хатын-кызлар спортына яңа бүлек, яңа сәхифә эстеде. Медаль җанбары, алтын кыз. Бу кушаматлар аны тасвирлау өчен җитәрлекме, юкмы билгесез, ләкин без шуны беләбез. Айша бегім он башы сәхнәгә чыккан сайын мугҗиза кебек күтәрелә һәм Түркия аңа карап горурлана. Мақтарам тамашар, тапшырызма безнең бүгенге чаралышы ахырына якынлашты. Төрек спорт тарихының балкып торучы затларын анатырга киләсе тапшырызда дәвам итәчәкбез. Исән имен булагыз. Türkiye'nin milli sportçuları. Dikkat et, çabuk tüketme, belli et ama söyleme. Dile çabuk dolanıyor o sihirli kelime. Kalbine zorla öğretemezsin yabancı iki kelime. Yalnızları oynarsın hatalı bir sözde. Kalbine zorla öğretemezsin yabancı iki kelime. Yalnızları oynarsın hatalı bir sözde. Türkiye Avazı Radyosu'nun Tatar türündəgi topşuları şuşunun bilən axırına yaxınlaşdı. Bizim programda hər gün Türkiye hem Qazan vaqti bilən gündüzгі saat 1-də 16 metrli qısqa dolqınның 17.615 kHz işlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilən 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңна qoşuntasından Voice of Turkey What East Radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlauın Türkiye hem Qozan vaqti bilan saat kişki 8-ci ortada 42 derece gün çağış yönelişindəki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilan 3 tapqır w.trt.dinna.com internet sahifası aşa What West Radio kanalından tыңлайсыз. Әлегә без сезнең белән саубулашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.